Good morning, students. We are going to discuss about the topic drafting a patent. We will discuss how to draft a patent and what are the important requirements for drafting a patent in two sections in part 1 and part 2. Today we will discuss about the part 1 of drafting a patent. So according to the Indian Patent Act section 7(4), every patent application should be accompanied by a provisional or complete specification. So according to Indian Patent Act section 7(4), every patent application shall be accompanied by a provisional or complete specification. അപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ നമുക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ ഫീൽഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിൽ വേണം, നമ്മുടെ പേറ്റൻറ്റിൽ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. അപ്പോൾ അത് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 7(4). സെക്ഷൻ 10(1) of Indian Patent Act said that every application should describe the invention and begin with a title. So according to section 10(1) of Indian Patent Act, every application should describe the invention and it should start with a title. So whenever you apply for a patent, you should specify your field of application according to section 7(4). And whenever you apply for a patent, your patent application should describe your invention and it should have a title according to section 10(1). According to section 10(4), every complete specification shall fully and partially describe the invention, disclose the best method, and it should end with a claim and should be accompanied by an abstract. So according to section 10(4), your specification should describe the invention and it should include the best method or the best method for your invention. It should end with a claim and it should be accompanied by an abstract. So following are the three criteria enacted by Indian Patent Act. According to Indian Patent Act section 7(4), every application should specify their field of application or every patent application should have a provisional or complete specification. So it should specify the field in which it is applying. According to section 10(1) of Indian Patent Act, every application shall describe your invention and should be with a title. And according to section 10(4) of Indian Patent Act, every specification should fully or partially describe your invention and it should disclose the best method for an invention and it should end with a claim and should be accompanied by an abstract. So following are the specification contents. It should contain a title, it should contain a preamble of the invention, technical field, background, should contain objects, it should contain a statement of invention, it should contain brief descriptions or drawings, it should contain a detailed description, it should contain a claim, abstract and drawings. So we will discuss each and every part. So first part of an for your application is title. It should be provided in the first page of form 2. So the title should be provided in the first page of form 2 and should indicate the subject in which you are applying for the patent, and it should not be more than 15 words. So your title should not be more than 15 words and it should be free from fancy expression or ambiguity. It should not contain any fancy expression or ambiguity, and it should contain the inventor's name, the word patent, words in the other languages so on should not be used. So other languages should not be used. So the following are the criteria for your title of your patent. You should be provided, your title should be provided in the first page of form 2. It should indicate your subject in which you are applying for the patent. Your title should not be more than 15 words and it should not contain any fancy expression, and
it should not contain the inventor's name or the other languages. So what are the criteria for title? The title should be present in the page 2 of form, first page of form number 2, and it should contain the subject for which you are applying for the patent, and it should not be more than 15 words. It should not contain any fancy expression, and it should not contain inventor's name and the word patent and other languages. But നമ്മുടെ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിലിന് ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈറ്റിലിന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ്? അപ്പോൾ പേജ് 1 ഫോം നമ്പർ 2 നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് പല പേജസ് ഉണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷന് പല പേജസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് 1 ഫോം നമ്പർ 2 നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിലാണ് ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയെങ്കിൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ 15 വാക്കിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഫാൻസി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഇൻവെൻറ്ററുടെ പേരോ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജസോ ഒന്നും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. And the title should correspond to the broadest claim and should embrace all variants of invention. അപ്പോൾ ഇൻവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ. Next is the preamble. The preamble should be provided in the first page of form number 2. It should contains a provisional specification. The following specification describes the invention, and a complete specification, which is a specification describes the invention and the manner in which it has to be performed. So the second part of our application is the preamble. The preamble should be included in the first page of form number 2. It consists of 2 types of specification: provisional specification and complete specification. The provisional specification describes the invention, whereas the complete specification describes the manner in which it has to be performed. So the second part of our application is the second part of our patent application is the preamble. The preamble is present in the first page of form number 2. It consists of 2 types of specification: provisional specification, which describes the invention, and complete specification, which describes the manner in which it is performed. അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പ്രയാമ്പിൾ. അപ്പം പ്രയാമ്പിൾ ഏത് പേജിലാണ് വരുന്നത്? പ്രയാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ഫോം നമ്പർ 2 പ്രയാമ്പിൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രയാമ്പിളിൽ വേണ്ടത്. ഒന്ന് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രയാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേജിലെ ഫോം നമ്പർ 2 അതായത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്ന അതേ ഫോമിലാണ് എന്ത് എഴുതേണ്ടത്? നമ്മുടെ പ്രയാമ്പിളും എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രയാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുക. പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുക. കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെൻഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ നടത്തി എന്നതാണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദി ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ പേജ് 2 ഓഫ് ഫോം നമ്പർ 2. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ജനറൽ ആർട്ട് ടു വിച്ച് ദി ഇൻവെൻഷൻ ബിലോങ്സ്. ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ ബി മെൻഷൻ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്, അതായത് ഒരു പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് പേജ് 2 ഓഫ് ഫോം നമ്പർ 2 അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻസിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മുടെ പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എന്ത്? ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ 2 ഓഫ് ഫോം നമ്പർ 2 അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻസിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത്? ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻസിന് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പറയേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്.
It distinguishes the invention from what is already existing in the field and should not describe the claimed invention. They should use drawings to explain any prior art, and if the latest art in the field is applicant's own work, then such work should not be described here. Do not exaggerate or criticize the disadvantages of prior art. അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നേ നമ്മുടെ വർക്കിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചില വർക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിനെ പോലത്തെ ചില വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ വർക്കുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തി, അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ എന്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്ത വർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയാനും പാടില്ല. ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം. അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ചെയ്ത വർക്കുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഇതിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വർക്കുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ മുന്നേ ചെയ്ത വർക്കുകൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇൻവെൻഷൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള വർക്കുകളെ കുറ്റം പറയാനും പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഷുഡ് സെറ്റ് ഫോർത്ത് ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ പോയിന്റർ വൈൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം താങ്ക് യു.